اور اس وقت وہ بری طرح چونک پڑا جب اس نے دیکھا کہ سینکڑوں چھوٹے موٹے مختلف نسل کے سانپ ان سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کرونڈیا کی بین بجنا بند ہوگی، جبکہ چیلا بدستور دھنے بکیرتا رہا۔ لیکن گرو کی کسی خاص نقطے پر محبوبیت کو محسوس کر کے چیلے نے گرو کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ سانپوں کا ایک جم غفیر تھا کہ پہاڑی پر بنی عمارت سے نکل کر نیچے کی طرف آ رہا تھا تو گرو چیلا کی بولتی بند ہو گئی۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئی، دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں خوف نظر آ گیا۔ کرونڈیا نے ایک دفعہ پھر پہاڑی کی طرف دیکھا تو اسے ان گنت سانپوں کا جلوس پہاڑی پر بنائی گئی سیڑھیوں سے اتر کر اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا، اور پھر دونوں آبادی کی طرف منہ کر کے سرپٹ بھاگنے لگے۔ شکنتلا کھنڈرات کی بھول بھلائیوں میں بدحواس ہو کر بھاگے جا رہی تھی۔ بین کی آواز اس کے اعصاب کو شل کرنے کے در پہ تھی۔ وہ بار بار سر کو جھٹک کر اپنے ہوش و حواس قائم کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چمتکار کی صدائیں لگا رہی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ کوئی طاقت پھر اس کو زیر کرنا چاہتی ہے۔ چمتکار ہی وہ واحد شکتی شکنتلا کے پاس تھی جو اس مصیبت سے اس کی خلاصی کراتی، لیکن چمتکار تو ایسے غائب تھا جیسے برے وقتوں میں دوست غائب ہو جاتے ہیں۔ اب شکنتلا تھک چکی تھی، وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ یہاں اسے ایک کونے میں مہاتما بدھ کا بت نظر آیا جس کی ناف کی جگہ پر سوراخ تھا۔ قریب ہی سنسکرت میں کوئی مختصر تحریر لکھی تھی۔ شکنتلا نے جیسے ہی تحریر پر طائرانہ نگاہ ڈالی تو اچھل پڑی، کیونکہ یہ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، حالانکہ شکنتلا سنسکرت نہ جانتی تھی۔ لکھا تھا کہ اگر آپ من کی مراد پانا چاہتے ہیں تو مہاتما بدھ کے پیٹ پر بنے ہوئے سوراخ میں درمیانی انگلی ڈال کر گھمائیں اور اپنی خواہش کو زیر لب دہرائیں۔ شکنتلا جو ہندو مت سے تعلق رکھتی تھی نے فوراً ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق درمیانی انگلی ڈال کر بین کی آواز اور ممکنہ مصیبت سے چھٹکارے کا خیال من میں لائی تو اسے فوراً ہی اپنے پیروں میں مانوس سسراہٹ محسوس ہوئی۔ دیکھا تو ایک بالکل سفید سانپ تھا جو اپنی زبان میں اسے مخاطب تھا۔ شکنتلا کے دماغ نے سانپ سے نکلنے والی لہریں وصول کی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے سانپوں کی ملکہ، اے ناگن دیوی، تو اوشیہ چنتا نہ کر۔ یہ ٹیکسلا کی بستی کھڑ ماؤنٹ ہے، یہاں ناگوں کو پوجا جاتا ہے، تو ناگوں کی دیوی کو کوئی ویاکل کیسے کرے گا؟ تو شانت ہو جا اور عمارت سے نکل کر پہاڑ کی چوٹی تک آنے والی سیڑھیوں پر پہنچ کر ناٹک دیکھ۔ شکنتلا جب بدھا کے کھنڈرات کی ان سیڑھیوں تک پہنچی جو چوٹی سے نیچے تک جا رہی تھی تو اسے ان سینکڑوں سیڑھیوں پر ہزاروں سانپ پھنکارے مارتے نیچے جاتے دکھائی دیے، جو پتہ نہیں کہاں سے نکل کر آ رہے تھے۔ جہاں شکنتلا کھڑی تھی اس کے پیروں کے دائیں بائیں اور درمیان سے بھی بے حساب سانپ نیچے اتر رہے تھے۔ ادھر شکنتلا کو دوست پیرے اندھا دھند بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ منظر دیکھ کر شکنتلا کے ہونٹوں تلے مسکراہٹ رینگ گئی۔ کرونڈیا اس کا چیلا شرما ہانپتے کانپتے سرائے رام چندر پہنچ گئے اور اپنی کوٹری میں گھسے، اور اپنی کوٹری میں گھستے ہی فرش پر لیٹ کر تیز تیز سانسیں لینے لگے۔ شرما پتر اٹھ کر تمام درزیں اور سوراخ بند کر، کہیں سانپ پیچھے ہی نہ آ جائیں۔ کرونڈیا کی آواز میں لرزش تھی۔ جوگی بابا، تم سپیروں کے مہاتما ہو، پھر یہ خوف کیسا؟ شرما نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پتر اوئے، کرونڈیا جو اپنے حواس پر کافی حد تک قابو پا چکا تھا، یہ عام سانپ نہیں، سانپوں کا بادشاہ ہے جسے میں غلام بنانے جا رہا ہوں۔ کرونڈیا کی تپسیا اپنی جگہ، لیکن ناگ بادشاہ کی شکتی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ چیز نہیں جسے ہم انگلیوں سے اٹھا کر پٹاری میں بند کر لیں گے۔ اور ایک بات اوشیہ یاد رکھنا، اس ناگ کو قابو کرنے کی کوشش میں جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر تم میرا ساتھ چھوڑنا چاہو تو ابھی سمے ہے، لوٹ جاؤ۔ نہیں جوگی بابا، شرما اس کے چرن چھوتے ہوئے بولا۔ شرما کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، چاہے اسی کوشش میں میری ارتھی اٹھ جائے۔ لیکن بابا، ناگ بادشاہ کو قابو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ؟ ہا ہا ہا، ارے باولے، انسانی روپ اختیار کرنے والے ناگ عام سانپ نہیں ہوتے، یہ شیش ناگ کی ایک نایاب نسل ہے۔ یہ سانپ بھی ہزاروں کا ہوتا ہے اور اس کا منکا آدمی کو لکھ پتی بنا سکتا ہے، اور انسانی روپ اختیار کر لینے والا شیش ناگ کروڑوں سانپوں میں ایک ہوتا ہے جو ہزاروں سال میں ایک آدھی ملتا ہے۔ یہ روپ دھارن ہوتا ہے، ہر جاندار کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ دھرتی کی تہوں میں چھپے خزانوں کا پتہ کر کے اپنے مالک کو دھرتی کا سب سے امیر آدمی بنا دیتا ہے، اور تمام سانپ بھی اس کے غلام ہوتے ہیں۔ لیکن گروجی، کیا شیشناگ کے علاوہ کوئی سانپ روپ دھارن نہیں ہو سکتا؟ ہاں، ایک اور سانپوں کی نسل اچھا دھاری ناگ کی ہوتی ہے، یہ بھی 100 سال کی تپسیا کے بعد روپ دھارن بن جاتا ہے۔ اس عمل کو چھتن شراپ کہا جاتا ہے۔ پرنتو آپ کے وچار کے مطابق جس روپ دھارن سانپ کی بو آپ نے محسوس کی ہے، یہ شیش ناگ ہے یا اچھا دھاری؟ یہ تو بالک شیش ناگ کی بو ہے، لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ کھڑ ماؤنٹ کے آس پاس ایک اچھا دھاری ناگوں کا جوڑا بھی روپ دھارن رہتا ہے۔ لیکن جوگی بابا، کیا کبھی کوئی سپیرا ایسے کسی ناگ کو پٹاری کے اندر بند کرنے میں سفل ہوا ہے؟ ہاں، کرونڈیا نے اپنی پٹاری سے ایک اچھا دھاری سانپ جو پتلا اور لمبا تھا کو نکال کر اس پر آنکھیں جما کر کہا۔ سینہ با سینہ سنتے آئے ہیں، لیکن ایسا کوئی شخص مجھے نہیں ملا، اور نہ ہی ایسے شخص کا قصہ سنانے والے نے کسی ایسے آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ پرنتو کرونڈیا نے یہ کام کرنے کی سوگندھ کھا رکھی ہے۔ کرونڈیا، استاد شرما تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، چیلے نے کوٹری کے کچے فرش پر ٹانگیں پسارتے ہوئے کہا۔ پرنتو اب بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اچھا دھاری اور شیش ناگ کے
इच्छाधारी और शेषनाग के रूप धारण सांपों को कैसे देखा जा सकता है और काबू करने का कोई खास अमल भी है, जबकि आज पहली कोशिश में ही हमें अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था। आज की बात छोड़ो बावले, अब अमावस और पूर्णमासी की बात करो, क्योंकि पूर्णमासी की रात इच्छाधारी और रूप धारण सांपों की जोड़ी इंसानी रूप धार कर चांदनी रात में अटकेलियां और नाग देवता की पूजा पाठ करती हैं। बिल्कुल इसी तरह शेषनाग की कोई जोड़ी अगर रूप धारण बन चुकी है तो वो भी अमावस की काली रात किसी सांपों भरे जंगल की खुली जगह पर आ जाती है और शेषनाग अपनी मणि अपने मुंह से निकालकर बाहर रख देता है और इसकी चकाचौंध रोशनी में शेषनागों का जोड़ा मस्त होकर रक्स करता है। सिर्फ यही वो समय होते हैं कि कोई ऐसा शख्स इन्हें देख सकता है जिस पर सांप का जहर असर न कर रहा हो, क्योंकि रूप धारण के रक्स के वक्त हजारों सांप इनकी रक्षा कर रहे होते हैं और वह इनके गिर्द दूर दूर तक घेरा डाल लेते हैं। लेकिन क्रूंडिया उस्ताद, ये क्यों कर मुमकिन है कि कोई इंसान इन हजारों जहरीले सांपों से बच निकले में कामयाब हो? मुमकिन है लौंडे, क्रूंडिया के लिए मुमकिन है। हमारे पास नस्ल दर नस्ल बुजुर्गों का एक ऐसा खजाना है जो हमें हर सांप और इसके जहर से महफूज रख सकता है। खजाना? शर्मा मुंह खोलकर बोला। हाँ, इसे खजाना ही समझ लो। क्रूंडिया मानी खेज अंदाज में सर हिलाकर बोला। मुख्तलिफ नस्लों के 1001 सांपों को मार कर और फिर इन्हें सुखाकर पीस लिया जाता है और फिर सब सांपों का बरादा अच्छी तरह मिलाकर मिट्टी के एक मटके में डालकर किसी सेमोथोर वाली धरती में गड़ा खोद कर दबा दिया जाता है और 10 साल तक वो मटका दबा रहे। इस समझ से एक ऐसा सफूफ तैयार हो जाता है जिसमें अगर समुद्री पानी डालकर किसी ऐसे शख्स को दिया जाए जिसे जहरीले सांप ने डस लिया हो तो वो बंदा भला चंगा हो जाता है, और अगर इसमें सहराई गधों का खून शामिल करके सफूफ को जिस्म पर मल लिया जाए तो ऐसी बू इंसानी जिस्म से निकलती है कि हर किस्म का सांप इसे दूर भागता है। ये खजाना ही है जो हमारे बुजुर्गों की तपस्या का तोहफा है। इसको क्या कहते हैं? मेरा मतलब है कि सफूफ का नाम क्या है? शर्मा, जो अब तक अपने उस्ताद से हासा मरूब हो चुका था, अदब से बोला। इसको तरियाक कहा जाता है। क्रूंडिया सरसराती आवाज में बोला और फिर एकदम चौंक पड़ा और बेख्तियार इसका हाथ अपने बीन की तरफ बढ़ा। स्पेरो को भागते देखकर शकुंतला के दिल में समाई के देखूं तो सही ये कौन है और कहां से आए थे। सांपों की फौज को अपने साथ देखकर शकुंतला का हौसला बढ़ चुका था। उसे पता चल गया कि वो बेसहारा नहीं, जहां उसे मुश्किल पेश आएगी किसी भी करीबी सांप से मदद हासिल कर लेगी। ये तो इलाका ही सांपों भरा था। ये सोचते ही इसने उकाब का रूप धारा और तेजी से प्रवास करती हुई मुनासिब फासले से स्पेरो का ताकुब करने लगी। सराय रामचंद में जब वो स्पेरे दाखिल हो गए तो शकुंतला सांप बनकर इनका पीछा करते हुए इनके कमरे के रोशनदान पर जाकर छुप गई। इसने दोनों की पूरी गुफ्तगू सुनी और फिर जैसे ही क्रूंडिया ने चौंक कर बीन की तरफ हाथ बढ़ाया तो शकुंतला समझ गई कि क्रूंडिया को उसकी बू आ गई है, लिहाजा वो फुर्ती से बाहर की तरफ उतर गई और सीधी गगन के घर पहुंचकर इंसानी रूप में आ गई। घर में जब वो दाखिल हुई तो पो फट चुकी थी। तमाम लोग अभी सोए पड़े थे, लेकिन गगन सेहर में चारपाई पर लेटा जाग रहा था। शकुंतला को देखते ही इसकी आंखों में चमक उभर आई। शकुंतला पर थकन तारी थी। वो गगन से कोई बात किए बगैर अपने कमरे में चली गई। गगन की ख्वाहिश थी कि रात के वाक़े के बारे में शकुंतला से कोई बात की जाए, लेकिन शकुंतला ने इसको यकसुर नजरअंदाज कर दिया था और इसका ये रवैया देखकर गगन को बात करने की हिम्मत न पड़ी। अचानक एक ख्याल गगन के ज़हन में छपाके की तरह उभरा कि दिलावर एक कुदाल शाने पर रखे कब्रिस्तान के अंदर फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। आधी रात का वक्त और चारों तरफ घोर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। शदीद बारिश अभी भी रुकी थी। इस मुहेब सन्नाटे में दरख्तों की टहनियों और पत्तों से टिप टिप करके गिरता पानी खौफ में इजाफे का सबब था। कब्रिस्तान में बारिश के सबब सख्त कीचड़ थी जिसे दिलावर के कपड़े और जूते लथपथ हो चुके थे। वह कब्रों और टहनियों से बचता बचाता इसकी तरफ बढ़ रहा था जहां गुज़िश्ता शाम एक नौजवान औरत दफनाई गई थी। कोठारी कब्रिस्तान के हदूद से परे ही रुककर इसका इंतजार कर रहा था। दिलावर ना चाहते हुए भी आज कोठारी का हुक्म मानने पर मजबूर हो चुका था। कोठारी की शक्तियों ने उसे लाचार और बेबस कर दिया था। अचानक सामने दरख्तों के झुंड से एक बहुत बड़ा परिंदा बरामद हुआ और इंतहाई नीची प्रवास करता हुआ दिलावर के चेहरे की तरफ बढ़ा। दिलावर रुककर फौरन ही अपने आप को नीचे न गिरा लेता तो परिंदे ने इसके सर और मुंह को बुरी तरह जख्मी कर देना था। कुछ ही देर में दिलावर को मतलूबा कबर मिल गई जिसको वो दिन की रोशनी में देख कर गया था। दिलावर ने लालटेन एक जगह रख दी और फिर इसने कुदाल बुलंद की और कबर की मिट्टी खुरचने लगा। कबर ताजा होने के सबब दिलावर को ज्यादा परेशानी न हुई और चंद ही लम्हों में इसने तमाम मिट्टी हटा दी। अब पत्थर की सिलें उठाने लगा। जरा सी देर में सफेद कफनाई मैयत इसकी आंखों के सामने थी। दिलावर जल्दी जल्दी कफन के बंद खोलने लगा। ये एक जवां साल औरत थी जिसका बेजान चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। किसी अच्छे घर की लगती थी। पता नहीं इसको क्या बीमारियां पड़ी थी कि ये मर गई। अब दिलावर ने जेरे जामा में से कैंची निकाली। औरत के बालों को कैंची से काटने लगा। थोड़ी देर में बाल काटकर इसने अपने पास पहले से मौजूद थैले में डाले। ये अमल मुकम्मल करके वो उठा और मारे खौफ और एहसास गुनाह से इसका रवा रवा पसीने में भीग चुका था। काम मुकम्मल करके इसने लालटेन कुदाल वहीं छोड़ी और तेज तेज कदम उठाता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आने वाले रास्ते पर चल दिया। कोठारी कब्रिस्तान से बाहर एक दरख्त तले दिलावर का इंतजार कर रहा था। दिलावर को देखते ही इसकी आंखों में मकारी और नहुसत उभर आई। आ गया पुत, कोठारी ने झपट कर थैला इसके हाथ से लेते हुए कहा। चल अब तुझे वो घर दिखाऊं जहां से तूने बच्चा बाहर लाना है। कोठारी दिलावर इजाजत भरे लहजे में बोला।
وہ کام مجھ سے نہ کروا کے میری واپسی کا راستہ ہی بند ہو جائے. میں پہلے ہی بہت گنہگار ہوں.